अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंजारे चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ के घर कोई भी नहीं हैगा, ना सुफियान ਦੀ ਮੰਮਾ। ਤੇ ਅੱਜ मैं कुछ सफाई करांगा, खास कर किचन ਦੀ सफाई। किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ किचन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਿਕਨਾਈ ਜੀ ਜੰਮਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਿਕਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਿਕਨਾਈ ਜੰਮਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਲੇ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਰੋਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, बहुत उत्ते आ जाता, पानी निकलना नहीं सही तरह प्रॉपर। देखो पानी उत्ते आ गया ना, ये इतों बाहर निकलना शुरू हो जाना, उत्ते सीधा भर जाता, बाहर निकल आता। ये सिर्फ ना कोई चिकनाई जी जमदी है। तो चिकनाई में असीं साफ करने का एक तुहानूं भी तरीका दसदे कि किवें उहनूं साफ करना, ते आप भी कोशिश करते हैं। उस तो इलावा साडे गटर जिहड़े ने अक्सर लोकां दे घरां दे विच ना, ते तुसीं देखिआ होना साडे भी घर दे विच कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, काकरोच बड़े आ जांदे ने। वो काकरोच नूं असीं ते वो जिहड़ी स्प्रे हुंदी मोर्टीन स्प्रे या टाइगर या ब्लैक कोबरा, वो असीं इत्थों चुक के ना तो ये मार देने। मैं तुहानूं दिखाना कि किन्ने सारे काकरोच ने, जो फौज नहीं जमा हुई हुंदी इस तरह फौज ही फौज है। और मैं तुहानूं दिखाना, देखियो आ हुण तुसीं गौर नाल चेक करना, आ देखो नज़र आ रहे ये सारे काकरोच। इन्हां दा असीं अज कबाड़ा करांगे, इन्हां नूं पहले स्प्रे ना मारांगे अंदर ताकि वो अंदर दे अंदर ही मर जाणगे। उस तो इलावा असीं तुहानूं किचन साफ करके दिखाने हैं। तो ये जो साडा ना गटर जिहा बनया है, ये सारे वाशरूम का, फिर किचन का, फिर फर्श का, फिर वो बैक साइड ते साडे टूटी लगी हुई है। बैक साइड ते जिहड़ा सेन है ना, आ सेन वेखो, आ टूटी जिहड़ी इहदा पानी पहले इधर आंदा, इत्थों हो के फिर थल्लों दी पैप जांदा ते उस गटर दे विच या जंक्शन जिहा बनया पैपां दा उहदे विच जांदा। फिर मशीन चलन डई है, मशीन का जिहड़ा पानी है वो भी इत्थों थल्लों दी पाइप हो के ते वो भी इत्थे जांदा। फिर किचन का, वाशरूम का सारे इत्थे इकट्ठे हो जाते हैं। काकरोच बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो हुण उन्हां दा अज असीं इलाज करांगे, लेकिन सब तो पहले असीं करना है कि किचन की जिहड़ी है सफाई करांगे। आ दरवाज़ा बंद कर दिंदे आ, ठीक है। ये दरवाज़ा बंद करके ते अज असीं किचन की प्रॉपर सफाई करांगे। आ देखो आ पानी हुण तुसीं ना आस्ता आस्ता थल्ले जांदा चले जाता, लेकिन बहुत आस्ता आस्ता पानी समझ नहीं आती कि अगों कित्थे बंद है। इत्थों वेखिए ना पाइप अगर कट के भी तुहानूं दिखावां तो बिल्कुल साफ है, लेकिन अगे पानी जाता नहीं हैगा। वो पानी इत्थे रुक जाता, अंदर चिकनाई जी जमी। सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया के मारिया, उस तो बाद HCl जिहड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी मारिया। ਹੁਣ सोच रहा कि कास्टिक सोडा लिया के ना वो पा दिता जाए तो वो शायद वो जो डिजोल्व होकर अगे निकल जाना। वो समझ नहीं आती वो की चीज़ है। वो असीं साफ करते हैं, तकरीबन 2-3 महीने साढ़े निकल जाते हैं। तो उस तो बाद फिर उस मसले का सानूं सामना करना पैंदा कि जो ना पानी वो बंद होना शुरू हो जाता है। हुण भी तकरीबन महीना हो गया इन्हूं मैं साफ किया सी, लेकिन फिर हुण प्रॉब्लम करन लग पिया। तो वो वास्ते दोस्तों एक मैं बोतल कट्टी हुई है। बोतल का तुसीं करना अगर तुहाडा भी अगर बंद हो जाए ना तो तुसीं इस तरह करना कि आ देखो मैं बोतल दे ना 2.25 लीटर की बोतल है, इन्हूं कट लिया तो ये बिल्कुल फिट आएगी। इनू पहले पानी का तुसीं भर लेना, इनू आ जिहड़ा ना पानी का भर के तो उहदे विच फिर आ देखो तुसीं आ फिट आ गई तुहाडी बोतल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਬੋਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨਾਈ ਜੀ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, फिर भी पाइप के अंदर साइडों पर लगी रही। ज़्यादातर चिकनाई होंगी जो असीं ऑयल इस्तेमाल करते हैं, असीं घ्यो भी नहीं इस्तेमाल करते, असीं ऑयल इस्तेमाल करते हैं। फिर सब्जियां वगैरह का जो बर्तन सिंक के वाश करी हैं तो वो फिर उन्होंने वजह तो फिर चिकनाई आस्ता आस्ता लगती रही नाल तो तह बन जाती पाइप के अंदर। तो यदा हुण मैनूं कोई प्रॉपर हल नहीं है। अगर तुहाडे कोल कोई हल है तो काइंडली मैनूं दस्सिओ जे, तो मैं तो इस तरह साफ करदा। ये साफ करके उस तो बाद फिर असीं वो तुहानूं जिहड़ा दिखाया सी काकरोचां दा उन्हां नूं पहले स्प्रे मारांगे। स्प्रे असीं हुण इस टाइम पता नहीं किहड़ी स्प्रे, पहले मोर्टीन कभी ब्लैक कोबरा लिया के रखी हुंदी सी, हुण असीं लिया के रखी आ टाइगर।
ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਉਤੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਕਰੋਚ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕਾਕਰੋਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆ ਵੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਵਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਰਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂਡਕ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਕਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਝਾੜੂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਕਰੋਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋਝ ਆ ਗਈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਾ ਬਈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੰਗ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਓਏ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ, ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਬੁਲ, ਚਿੜੀਆਂ, ਜੁਗਨੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੋਏ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਕਰੋਚ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 150-200 ਕਾਕਰੋਚ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15-20 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂਜਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਂ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ 2-4 ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਜਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਾ, ਆਖਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਿਆਂ
ਢੇਰੀ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਮੱਖੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬਹੁਤ, ਬਸ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਪ ਲਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਆਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਪ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲਣ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੰਡਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।